فقی مذہب سے کیا مراد ہے اور ہمارے مختلف مذہب کیوں ہیں؟ لہٰذا کوئی بھی شخص پہلی غلطی یہ کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مذہب کسی شخص کے اقوال کا نام ہے جو بہت پہلے کے زمانے میں زندہ تھا۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ مذہب کا مقصد ہماری زندگی کو آسان بنانا ہے۔ بدعت کا تصور حقیقت میں کیا ہے؟ غائب، معراج، برات، مولد، کیا یہ بھی بدعت ہے؟ ایک ہی معاملے پر دو مختلف رائے ہو سکتی ہیں۔ میری رائے میں آج کے ہر مسلمان کو جس اہم ترین پہلی چیز پر تحقیق کرنی چاہیے وہ اور کچھ نہیں بلکہ اس کا عقیدہ ہے، اور خیالات کی دنیا میں ہمارے موبائل فونز کے ذریعے براہ راست ہم تک پہنچ رہی ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر شادی المصری، ہماری دعوت قبول کرنے کا بہت شکریہ۔ ٹورڈز ایٹرنیٹی میں آپ کی آمد ہمارے لیے ایک اعزاز ہے۔ خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے اس عظیم چینل پر آنا میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ میں تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کا چینل دیکھ رہا تھا، اس سے بہت متاثر ہوا ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، آپ کے الفاظ ہمارے لیے سرمایہ ہیں۔ تو آج ہمارا بنیادی ٹاپک فقی مذہب کے بارے میں ہمارے بہت سے سوالات ہیں۔ تو فقی مذہب سے کیا مراد ہے اور ہمارے مختلف مذہب کیوں ہیں؟ اوکے، اچھا سوال ہے۔ کسی بھی ایسی بات میں جو غیر واضح یا ظنی ہو تو اس کے مختلف ممکنہ معنی نکل سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ایک ہی معاملے پر دو مختلف رائے ہو سکتی ہیں۔ اس کی مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے دوں گا۔ یہ واقعہ آپ کی اپنی موجودگی میں جنگ خندق کے بعد پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے لیے اعلان فرمایا کہ کوئی بھی عصر کی نماز بنی قریظہ کے پاس پہنچنے سے پہلے نہیں پڑھے گا۔ یہ قبیلے کا نام تھا، بنی قریظہ۔ تو ہر کوئی تیاری میں لگ گیا اپنی رفتار سے۔ کچھ لوگ جلدی چل پڑے اور کچھ دیر سے، لہٰذا کچھ لوگ مغرب کی نماز سے پہلے پہنچے بنی قریظہ کے علاقے میں، جبکہ کچھ لوگ دیر سے پہنچے۔ اس دوران نبی پاک گھر گئے، اپنی تلوار لی، اپنا گھوڑا لیا، اور جب آپ راستے میں ہی تھے کہ مغرب ہو گئی۔ پیچھے رہ جانے والے گروپ نے کہا، ٹھہرو، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بنی قریظہ پہنچنے سے پہلے کوئی نماز نہ پڑھے۔ تو پھر کسی نے کہا، نبی پاک نے یہ بات اصلاحاً کہی تھی، مطلب یہ تھا کہ جلدی کرو اور مغرب سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ۔ آپ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عصر کی نماز وقت پر نہ پڑھو۔ تو پھر کسی نے کہا کہ میں تو نبی پاک کے ظاہری الفاظ پر عمل کروں گا، یہ بات کسی عام شخص کی نہیں بلکہ نبی کی ہے، تو ہم عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ چنانچہ نہیں پڑھی، وہ مسلسل رکے بغیر سفر کرتے رہے، اور انہوں نے عصر کی نماز سورج کے غروب ہونے کے بعد پڑھی۔ اور جب دونوں گروپس کا رد عمل نبی پاک کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے دونوں کی رائے کو قبول کیا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک ایسا بیان فرما سکتے ہیں جسے ہم اپنے اپنے انداز سے سمجھ سکتے ہیں اور جس کے دو مختلف نتائج نکالے جا سکتے ہیں۔ اور آپ نے تصدیق بھی فرمائی کہ دونوں کی رائے قابل قبول ہے۔ اس واقعے سے مذاہب کی موجودگی کا خلاصہ ہوتا ہے، کیونکہ خدا اور اس کے پیغمبر کے الفاظ اپنے اپنے علم و شعور کے مطابق سمجھے جا سکتے ہیں۔ اپنے انداز سے کیوں سمجھنا، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو عربی زبان میں کچھ خاص مہارتیں حاصل ہونا ضروری ہیں تاکہ آپ بھی اپنی رائے دے سکیں، جسے مجتہد کہا جاتا ہے، ایسا شخص جو اپنے علم و شعور کے ترازو پر تول کر ایک نتیجہ نکال سکتا ہو۔ قرآن شریف میں اللہ ہمیں دو طرح کے احکامات دیتا ہے۔ ایک وہ حکم جسے صرف ایک ہی انداز سے سمجھا جا سکتا ہے، انہیں بطور مسلمان ہم سب جانتے ہیں۔ مثلاً یہ جاننے کے لیے فقہ کی ضرورت نہیں کہ ہمیں دن میں 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنی ہوگی، ہمیں شراب سے بچنا ہوگا، ہمیں اس کے لیے فقہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کلام فرماتا ہے اور قرآن میں اس طرح سے بات کرتا ہے جسے کہتے ہیں غیر واضح زبان یا ظنیت دلالہ، اور جس میں شامل باتوں کو مختلف انداز میں سمجھا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو میں ان پر عمل کیسے کروں گا؟ تو یہ بھی ایک اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے فقہی مذہب وجود میں آئے۔ پہلے امام ابو حنیفہ کا دور آیا جو کہ صحابہ کے فوراً بعد کا زمانہ تھا، جس میں انہوں نے بیٹھ کر ہمارے جسم کے متعلق تمام احکامات کو مرتب کیا اور تحریری شکل دی کہ ہمارا جسم کن اعمال کا پابند ہے، عبادت میں اور ایک دوسرے کے ساتھ سلوک میں۔ اور ان کے سامنے بہت سے ایسے سوالات آئے جن کے لیے نظر یعنی غور و فکر کی ضرورت تھی کہ اس لفظ کے کیا معنی ہے، صحابہ کا اس پر کیا عمل تھا۔ اسی کو فقہ کہا جاتا ہے، اور ہر امام کا اپنا طریقہ کار ہے۔ فقہی مذہب کا مقصد ہماری زندگیوں کو آسان بنانا ہے۔ اللہ نے اس انداز میں بات کیوں کہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا انداز بیان کیوں اختیار فرمایا کہ جیسے روشنی کرسٹل میں داخل ہو کر مختلف خوبصورت رنگوں میں بکھر جائے؟ مگر یہ ہماری آسانی کے لیے کیا۔ اللہ آپ کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا، رائٹ؟ وہ آپ کے لیے یسر چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے، کیونکہ انسانی زندگی ایک دوسرے سے مختلف ہے، انسانوں کے بیک گراؤنڈ بھی مختلف ہیں، لہٰذا اس مذہب میں کچھ لچک ہونا ضروری ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھ دی۔ تو یہ نرمی اور لچک ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ اگر فی الحال میں کسی ایسی صورتحال میں ہوں جہاں چیزوں کے متعلق میری سمجھ بوجھ میرے لیے اتنی مشکلات پیدا کر رہی ہے کہ زندگی میرے لیے معمول کے مطابق نہیں رہی، یہ بہت دشوار ہو گئی ہے، تو میں غور کرتا ہوں اور اسی متن کی ایک اور تشریح پاتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ میری پریشانی دور کر دیتی ہے۔
फ़क़ही मज़हब आसानी और हमारे लिए इस्लाम को काबिल अमल बनाने के लिए है। ये हमें कबीलों या गिरोहों में तकसीम करने के लिए नहीं बने। ये इसलिए नहीं कि हम इनकी अंधी तकलीद करें, राइट? इनका मकसद एक मुसलमान की जिंदगी को आसान बनाना है। क्या मज़ाहिब के इमामों के पास इल्म के इतने ही वाफिर ज़राए थे जितने कि आज हमारे पास हैं? और मुमकिन है कि उन्होंने कुछ इज्तिहादात इस वजह से किए हों कि उन्हें दुरुस्त मालूमात मैसर न थी। तो हम कैसे यकीन करें कि उन्हें दुरुस्त मालूमात मैसर थी? ये वाकई अच्छा सवाल है। अगर आप उन इमामों के असातिज़ा को देखें तो इंसान मुतमईन हो जाता है कि उन्होंने इस्लाम को गहराई से समझा, उन्होंने सुन्नत और अरबी ज़बान को बखूबी समझा, क्योंकि उनके असातिज़ा सहाबा कराम के बेटे और पोते थे, यानी इमाम हजरात इतने इब्तदाई दौर के थे। अब ये बात जहन में रखें कि उस वक्त बहुत से इमाम मौजूद थे, मगर उनके शागिर्दों ने उनके ख्यालात को आगे नहीं बढ़ाया और इस तरह ये बिखर गया। चुनाचे हमारा ईमान है कि ये अल्लाह की मशीयत थी कि उसने इन 4 इमामों को चुना जिनके मज़ाहिब आज तक बाकी हैं। नस्ल दर नस्ल इनके मज़ाहिब को बार बार परखा गया, जांचा गया और बार बार इनकी यकीन दहानी की गई। लिहाजा कोई भी शख्स पहली गलती ये करता है कि वो ये समझता है कि मजहब किसी शख्स के अक़वाल का नाम है जो बहुत पहले के ज़माने में जिंदा था, जबकि ऐसा नहीं है। मजहब एक जिंदा अलमी मकतब फ़िक्र है, यानी उस इमाम के दौर से लेकर आज तक हर नस्ल में ऐसे उलमा मौजूद रहे हैं जिन्होंने उस तरीका इस सोच को इख्तियार किया और जो अलमी वसाइल उनके पास थे उन्हें इस्तेमाल किया और ये यकीनी बनाया कि हर बात को एक बार, 2 बार, बार बार जांचा जाए। और बाज़ औक़ात उन्होंने ये महसूस किया कि असल इमाम का अखज़ किया गया नतीजा दर हकीकत बेहतरीन जवाब नहीं है, राइट जी। उनका तरीका बिल्कुल दुरुस्त था और ज्यादातर काम बिल्कुल सही था, मगर किसी खास मसले में हमें उनसे इख्तलाफ हो जाता है। ये दरअसल इस बात का सबूत है कि ये मज़ाहिब काबिल एतमाद इल्मी ज़राए हैं, ये किसी फिरके की अंधी तकलीद नहीं है। याद रखें, ये सारा मामला इज्तिहादी राय का है और मामला जब राय का हो तो उनमें कई लोगों की जरूरत है, ऐसे अहले फिक्र लोग जो कहें कि हाँ यही दुरुस्त जवाब है। इसी वजह से हमें इन मज़ाहिब पर इतना ज्यादा एतमाद है क्योंकि इनमें बहुत से ज़हनों ने काम किया है और यही बात इस तसव्वुर को भी रद्द कर देती है कि ये काम एक इमाम का है और हम सदियों से उसी की पैरवी कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ़िक़ा के मकतब फ़िक्र के अलावा मातरी और अशरी मकातिब भी मौजूद हैं और ये हमें हकीकतन क्या बताते हैं और इन दोनों मकातिब की सख्त मुखालिफत क्यों की जाती है? अच्छा, तो उस दौर को ख़त्म होने पर, अहकामात को लिखे जाने वाला दौर ख़त्म होने पर, यानी जब फ़िक़ही अहकाम को लिखे जाने वाला दौर ख़त्म हुआ तो उसके बाद अक़ायद पर बहस का दौर आया और अक़ायद के बहस के नतीजे में उन गलतियों से निमटने के लिए बुनियादी तौर पर 2 मकातिब फ़िक्र सामने आए। पहला मकतब फ़िक्र था हम्बली मकतब फ़िक्र, जिसे असरी मकतब फ़िक्र भी कहते हैं और इस तरीक़ाकार को हम असरी कह सकते हैं। और इस नज़रिए की नुमाइंदगी हम्बली फ़िक़ही मकतब फ़िक्र ने की, जिनका बुनियादी तौर पर कहना था मुअतज़िला मुफ़क्किरीन की ये तमाम गलतियां मुस्तरद की जाती हैं, लिहाजा उन्होंने उन पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी, यानी सिर्फ नुसूस की पैरवी की जाए। अब इसके बाद कलामी मकातिब सामने आए और इन मकातिब की तादाद 2 थी। कलाम का मतलब है अक़ली अंदाज में अक़ायद की वजाहत, यानी कलाम एक मुंतकी दलील होती है। इल्म कलाम का मतलब हम आपके सवाल दर सवाल का मंतकी और अक़ली जवाब देंगे। हम उसूली तौर पर असरी मकतब से इस पर इत्तफाक करते हैं कि फलां फलां अहकाम गलत हैं और हमें कुरान और हदीस को थामे रखना चाहिए, मगर हम आपको जवाब देंगे कि ये गलत क्यों है। हम आपसे मनाजरा करेंगे और आपसे बहस करेंगे और आपकी अपनी अक़ली बुनियाद के तहत बात करेंगे, यानी हम अक़ली या फ़लसफ़ियाना तरीका इख्तियार करेंगे और बताएंगे कि आप गलत क्यों हैं और मुसलमानों पर साबित करेंगे कि उन्हें इन मखसूस अक़ायद पर ईमान आखिर क्यों रखना चाहिए। ये तरीका अमूमी तौर पर कलामी अंदाज़े फ़िक्र कहलाता है। तो लिहाजा ये दोनों मकातिब सुन्नत का दिफा करने और साबित करने के ज़राए हैं। असरी मकतब सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत को बतौर माखज़ इस्तेमाल करता है और बस, जबकि कलामी मकतब इन नज़रियात को तरतीब देने की कोशिश करता है और इनके ज़रिए गुमराहों और एथियस्ट्स को जवाब देता है। इमाम नोवी फरमाते हैं कि इस उम्मत पर वाजिब बिदात में से एक ये है कि, और फिर इब्ने हजर ने बाद में इनकी पैरवी की, फरमाते हैं कि वो बेफलसफियों को जवाब देने के काबिल बनना, एथियस्ट को जवाब देने के काबिल बनना और बेअकीदा लोगों को जवाब देने के काबिल बनना। अब अगर कोई शख्स फलसफी है तो आप उसे सिर्फ ये कहकर कायल नहीं कर सकते कि खुदा मौजूद है क्योंकि कुरान में यही लिखा है, मगर वो तो कुरान को मानता ही नहीं है। लिहाजा आपको उसके नजरियात का रद्द उसी की बुनियाद पर करना होगा जिससे वो खुद भी मानता हो। फिर आपको अपने अकायद भी उसी बुनियाद पर पेश करने होंगे जिन्हें वो समझ सके, यानी अकली बुनियाद पर उसके सामने पेश करने होंगे। तो ये बिल्कुल आम तसव्वुर है कलाम का, और जैसा कि कलाम के शरई हुक्म के मुतालिक इमाम नोवी ने फरमाया, अगर मकसद यही हो तो ये तमाम उलमा पर इज्तिमाई फर्ज है
میری رائے میں آج کے ہر مسلمان کو جس اہم ترین پہلی چیز کی تحقیق کرنی چاہیے وہ اس کا عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب اس کا ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور بطور نصوص قرآن پر اور حدیث پر، اور فطرت پرستی اور سائنسی مادیت اور ارتقاء اور سیکولر اخلاقیات کے خلاف اس کا رد عمل۔ یہ چیزیں آج تقریباً فرض عین کے درجے میں ہیں، بالکل اسی طرح جیسے آپ کے آباء و اجداد پر تلوار اور تیر کا استعمال اور گھڑ سواری، اور ایک طرف منگولوں تو دوسری طرف صلیبیوں سے جہاد فرض عین تھا۔ چونکہ میں نے ارطغرل کا پہلا سیزن دیکھا ہے اس لیے میں بخوبی ان حالات کو جانتا ہوں۔ تو کیا ایسے لڑکے کے لیے یہ فرض عین نہیں؟ بالکل فرض عین تھا، یعنی ایک مسلمان کے لیے اسے انجام دینا لازمی تھا، کیونکہ اس زمانے میں کسی منگول یا صلیبی کا سامنا ہونے کے امکانات شاید 85% تھے۔ ایسے میں تلوار پکڑنا، تیر چلانا، ڈھال تھامنا، گھڑ سواری کرنا، ان سب کے بغیر کوئی شخص کیسے اپنے بیٹے کی پرورش کر سکتا تھا؟ مگر آج کے دور میں غالباً ہمیں ایسی جسمانی لڑائی کا سامنا نہیں ہوگا۔ عقل اور موبائل فون رکھنے والے کسی بھی شخص کے لیے یہ تصور بالکل ناممکن ہے کہ وہ فکری حملوں اور نظریاتی گمراہیوں سے محفوظ رہے گا، کیونکہ آج ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں اور خیالات کی دنیا ہمارے موبائل فونز کے ذریعے براہ راست ہم تک پہنچ رہی ہے۔ لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ تقریباً یہ ہر شخص پر فرض عین ہو چکا ہے کہ وہ اپنے مسلمان ہونے کی بنیاد کو گہرائی سے سمجھے اور تحقیق کرے۔ اب میں کچھ سوالات کروں گا جو فقہی مذہب سے ہٹ کے دوسرے معاملات پر ہیں۔ تو جب ہم تصوف پر نظر ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پوری تاریخ میں یہ راستہ لاتعداد لوگوں نے اپنایا، اور بہت سے لوگ اس راستے کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارنے میں کامیاب ہوئے۔ تو پھر اس پر اتنا اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ اعتراض صرف تبھی کیا جا سکتا ہے جب وہ کچھ ایسا کر رہے ہوں جو غلط ہے، اور ہم نے فقہ پر بات کرتے ہوئے یہ بھی دیکھا کہ بعض اوقات مفتی سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، یہاں تک کہ ایسا ناکام مفتی بھی ہو سکتا ہے جس کے سارے فتوے غلط ثابت ہوئے ہوں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ فقہ کو ہی ختم کر دیا جائے۔ اور اسی طرح دل کی صفائی بھی ہمارے دین میں ایک انتہائی بنیادی ضرورت ہے، پھر چاہے وہ کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو، رائٹ؟ اور یہی معاملہ عقائد کا بھی ہے۔ تو آپ کو یاد ہے کلامی مکاتب فکر کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ قرآن و سنت اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا دفاع عقلی ثبوتوں کے ذریعے کیا جائے، تاکہ عقیدہ بیان بھی کیا جائے اور ثابت بھی۔ لہٰذا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر متکلم یا علم کلام کا ماہر ہمیشہ درست ہو، وہ غلطی کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری جانب حنبلی مکتب کو فالو کرنے والے اثر کے پیروکاروں میں بھی مجھے یقین ہے ایسے افراد تھے جیسا کہ ابن جوزی نے فرمایا کہ جنہوں نے غلطیاں کی۔ اسی طرح تیسرا شعبہ جنہیں ہم جانتے ہیں کہ اسلام، ایمان، احسان، مطلب اصول یعنی فقہ اور عقیدہ، اور اب یہ احسان جو کہ تصوف کہلاتا ہے۔ لہٰذا تصوف یا تزکیات نفس دین کا ایک تسلیم شدہ شعبہ ہے۔ کوئی بھی دو مسلمان یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ پرانے وقتوں میں اسے کہا جاتا تھا الرقاق، ٹھیک، یعنی دلوں کو نرم کرنا۔ بعد میں اسے مختلف موضوعات اور مختلف ناموں سے پکارا گیا، یہاں تک اسے تصوف کہا گیا، یعنی کہ صوف پہننے والا، کیونکہ وہ اسے کوئی ناقابل تصدیق نام نہیں دینا چاہتے تھے۔ جیسے کہ جو شخص تزکیات نفس یا اپنے دل کی صفائی میں لگا رہتا ہے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیا آپ اسے پاکیزہ کہہ سکتے ہیں؟ رائٹ، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نہ آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، نہ وہ خود کی تعریف کر سکتا ہے۔ اگر آپ قرآن کے قاری ہیں اور مختلف قرأتیں جانتے ہیں تو آپ سب کے سامنے اسے پڑھ کر اپنی مہارت کی تصدیق کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ محدث ہیں یعنی حدیث کے عالم ہیں تو حدیث پڑھ سکتے ہیں، جس سے ہم جان لیں گے کہ آپ حدیث کے عالم ہیں۔ مگر آپ بالکل بھی دن رات اللہ کی عبادت کر کے خود کو پاک باز نہیں کہلوا سکتے۔ یہ قطعی بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اسے ثابت نہیں کیا جا سکتا، یہ خود کی تعریف کرنا ہوگا۔ چنانچہ انہیں صرف صوفی یعنی اون پہننے والے لوگ کہا جانے لگا، یہیں سے صوفی کا لفظ وجود میں آیا۔ صوفی وہ شخص ہے جو کہ تزکیات نفس کے راستے پر چل رہا ہو اور وہ صرف اس پر اور عبادت پر توجہ مرکوز رکھنا چاہتا ہو، دنیا سے کنارہ کش ہو اور تمام خوبصورت کام انجام دے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ایسے شخص کا عقیدہ بالکل صحیح ہونا چاہیے، عبادت، فقہ، شریعت بھی بالکل درست ہو۔ اگر وہ ان حدود سے تجاوز کرے تو وہ قابل مذمت ہے، اور اگر ان پہ قائم رہے تو قابل تحسین۔ بدعت کا تصور حقیقت میں کیا ہے؟ کیا اسلام میں بعد میں داخل ہونے والی ہر چیز بدعت اور ناجائز ہے؟ شافی مسلک کے عز بن عبدالسلام اور مالکی مسلک کے القرافی کے نزدیک بدعات کا تعلق افعال سے اور انہیں 5 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے بدعت فاعل کی صفت ہے،
मगर इसके शरई दर्जे का तायुन शरीयत यानी इस्लामी कानून के मयार पर होगा। और ये 5 अक़साम हैं, फ़र्ज, मुस्तहिब, मबा, मकरू और हराम। और ये ज़रूरी बिदात कहलाती हैं। आप इसे ऐसी बिदत कह सकते हैं जो लाजमी हो। मसलन रावियों का तनकीदी जायज़ा, हदीस के रावियों का। हमने कभी सहाबा कराम को ये कहते नहीं सुना चलो इस शख्स का तज़िया करें। अब आप बताएं, क्या ये सका है, क्या ये मुनकिर है, क्या ये मतरूक है? और फिर उसे दर्जा देते हैं कि ये रावी काबिल कबूल नहीं है या ये रावी बहुत मोतबर है। राइट, ये तमाम उलूम और दर्जा बंदी और उलूम की तरतीब, इन सब को भी ऐसी बिदात समझा जा सकता है जो कि ज़रूरी हैं और जिनका ज़हूर नबी करीम और साहबा कराम के ज़माने में नहीं हुआ था। इसी तरह बाद जमात नमाज तरावी और कुरान को किताबी सूरत में जमा करना, ये सब उसी दौर की बिदात हैं। जी बिल्कुल, ये सब उसी दौर की बिदात हैं जो कि यकीनन नबी पाक के ज़माने में मौजूद नहीं थी। मगर सवाल ये है कि इनका शरई हुक्म क्या है, क्या ये सही है? फ़र्ज करें कि हम मान लेते हैं कि कोई ख़ास अमल जैसे कि इज्तिमाई ज़िक्र एक बिदत है। ओके, तो क्या ये बिदत ऐसी है जो मुझे इस्लाम से खारिज कर दे? बिदात को शरई अक़साम में तकसीम करना बेहद लाजमी है। हम किसे इज्तिमाई ज़िक्र कह रहे हैं, इसकी तारीफ क्या है? किसी भी किस्म का इज्तिमा मुसलमानों का जिसमें वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करें, तो ये अमल सहाबा ने भी किया और खुद नबी पाक सहाबा के साथ शरीक हुए। लिहाजा असल में सिर्फ ये सवाल काबिल बहस है कि वो कौन सा अंदाज है जिसके तहत ये इज्तिमात किए जा सकते हैं, और क्या साथ मिलकर तस्बीह यानी सबका साथ मिलकर बुलंद आवाज से तस्बीह अस्कार पढ़ना जायज है या नहीं, ये वाहिद सवाल है। तो बुलंद आवाज से पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, बुलंद आवाज से अस्कार करना कोई मसला नहीं है। लेकिन सबका एक साथ एक ही आवाज में पढ़ना, इस बारे में फुकहा के दरमियान इख्तलाफ मौजूद हैं। मसलन हम्बली मसलक में अल-बहूती कहते हैं कुरान को बुलंद आवाज से आवाज मिलाकर पढ़ना जायज है, यानी हम्बली मसलक इसे खुद जायज कहता है, बल्कि चारों मसालिक इस पर मुत्तफिक हैं कि ये जायज है। इससे पता चलता है कि चारों फिक़ही मज़ाहिब में ऐसा इज्तिमाई जिक्र करना बिल्कुल जायज है जिसमें हम साथ मिलकर बुलंद आवाज से कुरान पढ़ें और जिक्र करें। हर साल जब रमजान करीब आता है, यानी जब 3 महीने करीब आते हैं, 3 मुकद्दस महीने, तो कुछ खास रातें ज़ेरे बहस आती हैं, लोगों की तवज्जो का मरकज बनती हैं, जैसे कि रगाइब, मेराज, बारात, मौलिद। तो क्या ये भी बिद्दत है? और क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में उनकी कोई बुनियाद है? ओके, ये एक अच्छा सवाल है। तो ये खास रातें जिनमें से कुछ तो रिवायात और अहादीस नबवी से आई हैं और हो सकता है ज़ईफ हदीस हो, मगर बहरहाल कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि इन रातों का एहतमाम करना फ़र्ज या वाजिब है। और ज़ईफ हदीस को आम नेक अमाल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ज़ईफ हदीस किसी चीज को फर्ज या हराम करार देने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। लेकिन इन पर अमल किया जा सकता है। चुनाचे इब्तदाई फुकाहा, और मैं यहाँ इमाम मालिक की एक मिसाल दूंगा, उन्होंने ये पसंद नहीं किया कि इन खास रातों को खुलेआम और अवामी तौर पर बड़े इज्तिमात में मनाया जाए ताकि लोग इन्हें फर्ज या वाजिब ना समझ सकें। लिहाजा उन्होंने इन मौके पर अवामी इज्तिमात को नापसंद करार दिया, न कि उनकी असल हैसियत की वजह से, बल्कि इस वजह से कि लोग इसे फर्ज या वाजिब ना समझ लें। इमाम मालिक ने शवाल की 6 रोजों के मुतालिक भी यही बात कही। वो नहीं चाहते थे कि लोग इन्हें वाजिब समझें। फिर बाद में फुकाहा का इसमें इख्तलाफ हुआ क्योंकि उन्होंने एक और बड़ा मसला देखा, वो ये कि लोग इसे अब फर्ज या वाजिब तो नहीं समझेंगे। लोग अब बड़ी हद तक जानते हैं क्या फर्ज और वाजिब है और क्या नहीं। लेकिन एक अमूमी गफलत फैल चुकी थी, उम्मत पर गफलत और लापरवाही छा गई थी। तो उन्होंने अल्लाह के इस फरमान को बुनियाद बनाया, एक दूसरे की मदद करो नेकी और तकवा पर। लिहाजा अगर हमें कोई ऐसा अमल मिलता है जो चाहे ज़ईफ हदीस ही क्यों ना हो या किसी आम उसूल पर मबनी हो, जैसे कि रबियुल अव्वल में नबी पाक का तस्करा करना, जो कि दरअसल मिलाद ही है, तो वो इसे इस उसूल के तहत शुमार करते हैं, वताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, एक दूसरे की मदद करो नेकी और तकवा पर। और हम देखते हैं कि उम्मत गफलत में है, बल्कि शदीद गफलत में। लिहाजा अगर किसी चीज की बुनियाद मौजूद हो तो लोगों को इस पर जमा करना अच्छी बात है। और ये बात तो इसलिए ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि लोग तो फर्ज भी अदा नहीं करते, चाहे वो जानते हो कि ये फर्ज है। मेरे ख्याल में ये शैतान की तरफ से तहरीश है, इख्तिलाफ भड़काने की एक चाल है जो शैतान उम्मत के दरमियान लाता है। क्या आप समझते हैं कि इन मसाइल पर इख्तिलाफात उम्मत को नुकसान पहुंचाते हैं? मैं दरअसल बड़ा मंजरनामा नजरअंदाज करना पसंद नहीं करता। हमारी उम्मत इस वक्त हालत जंग में है, और मैं जो एक काम उम्मत के लिए कर सकता हूँ वो ये दिखाना है कि कुछ चीजें इब्लीस की चालें हैं जो लोगों को मनाजरों और बहस मुबाहिसे की दलदल में घसीट रही हैं। अगर अल्लाह ने किसी चीज को वसी रखा है तो आप उसे अपनी राय की हद में कैद नहीं कर सकते। और यही वो मकाम है जहां नमाजी और दीन पर अमल करने वाले मुसलमानों के दरमियान इब्लीस की तहरीश वाक़ई होती है। अब यहाँ
एक गिरोह कहता है यही होना चाहिए, दूसरा गिरोह कहता है नहीं बल्कि यूं होना चाहिए, और यही चीज इंतशार को जन्म देती है। और ये कोई इत्तफाक नहीं कि इंतशार ऐन उसी वक्त पैदा होता है जब मुसलमान हालत जंग में हो, राइट? जब मुसलमानों पर जंग मुसल्लत की जाती है तो कई तरह के अंदरूनी इख्तलाफात हमें मुतासिर करते हैं। उम्मत की ताकत पहले ही टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। ये सब इब्लीस के हरपे हैं। आपको दरअसल जंग से दूर, बहुत दूर रखने के लिए एक पुरफरेब चाल है। वो ये यकीनी बनाना चाहता है कि आप असल मौके में हरगिज़ कदम न रखें। और आखिर में अगर आपको पूरी नौजवान मुस्लिम उम्मत से बात करने का मौका मिले तो आप चंद लम्हों में उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ लौट आएं तो अल्लाह ताला भी हमें संभाल लेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। अल्लाह को गलबा दो, अल्लाह हमें गलबा देगा। ये इसी जिंदगी में मुमकिन है। ये कैसे मुमकिन हुआ? अच्छा, जो कुछ तारीख में अल्लाह ने तख्लीक किया वो कैसे मुमकिन हुआ? दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कैसे शिकस्त दी? अरबों ने बेक वक्त बाज़ंतीनियों और फारसियों को कैसे शिकस्त दे दी? मतलब सिर्फ तारीख में ही नहीं बल्कि वो तो पहली बात ये करते हैं कि फौजें क्यों हारती हैं? क्योंकि उन्हें दो महाजों पर जंग लड़नी पड़ती है। तो फिर सहाबा के अरबों की उस फौज के बारे में क्या कहेंगे जिनके पास कुछ ना था, जो खुद इरादों से दो महाजों पर जंग के लिए निकले और दोनों ही जीत ली? ये वाक़या हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी में पेश आया था। जब वो 10 साल के थे, अगर उस वक्त किसी ने उनसे कहा होता कि तुम इन दोनों फौजों को शिकस्त दोगे और सरबराह होगे तो ये एक मज़ाहिया और हंसी की बात लगती है ना, मगर ऐसा हुआ। और ये दोबारा भी हो सकता है अगर हम इन तंसुरुल्लाहि यंसुरकुम पर अमल करें। अगर हम एक उम्मत के तौर पर इस पर अमल करें तो हम नहीं जानते कि क्या कुछ हो सकता है। बहुत सी अजीम चीजें वाक़ई होंगी और मुझे यकीन है कि अगरचे उफक पर अंधेरे छाए हुए हैं मगर इस जिंदगी में बहुत सी अजीम तब्दीलियां सामने आएंगी। डॉक्टर शादिल मसरी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ लाए। आपके साथ गुफ्तगू करना हमारे लिए एक एजाज था। मुझे भी खुशी हुई। जज़ाकल्लाह खैर शेख। और इंशाल्लाह हम मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स में भी आपके साथ मुलाकात के ख्वाहां हैं। अल्लाह आपके कामों में बरकत दे और आपको बेहतरीन अजर अता करे। जज़ाकल्लाह खैर। आपके चैनल पर बहुत उम्दा काम हो रहा है। आप 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स के करीब हैं, जो एक जबरदस्त कामयाबी है। अल्लाह आपको कामयाब करे।